तेरी शरण मेरे दीन दयाला, सुख सागर मेरे गुरु गोपाला। तेरी शरण मेरे दीन दयाला, सुख सागर मेरे गुरु गोपाला। कर कृपा नानक गुण गावे, राखो शरम असाड़ी जियो। अब हम चली ठाकुर पैहार, जब हम शरण प्रभु की आई। राख प्रभु पामै मार, लोकन की चतुराई उपमा। ते वैसंतर जार, कोई बुरा कहो पामै भला कहो। हम तन दियो है ढार। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। फरीदा जे देह नाला कपया, जे गल कपै चुख। पवन न इति मामले, सहा न इति दुख। चबन चलन रतन, से सुनियर बह गए। हेड़े मोती धा, से जानी चल गए। फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन न हंडाए। देही रोग न लगई, पल्लै सब किछ पाए। देही रोग न लगई, पल्लै सब किछ पाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगों जुग अटल, सरवरे कायनात दे मालक, भगत वत्सल कृपा निधान, पीरां दे पीर गुरबां दे गुरु, रहबरां दे रहबर, जोगियां दे जोगी, नाथां दे नाथ, गरीब निवाज।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਬਾਇਮਾਨ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 75 ਸਲੋਕ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ 76 ਨੰਬਰ ਸਲੋਕ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਦੇਹ ਨਾਲਾ ਕਪਿਆ, ਜੇ ਗਲ ਕਪੈ ਚੁਖ, ਪਵਨ ਨ ਇਤੀ ਮਾਮਲੇ, ਸਹਾ ਨ ਇਤੀ ਦੁਖ। ਸੋ ਆਓ ਪਾਵਨ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੋਵਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਸਿੱਖ ਲਈ ਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਦਰਲਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾੜੂ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦਾਈ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ
जुदा करन लई उसदा नाड़ू जिहड़ा सी वो वढ देना, कट देना। इस तरह बच्चा जिहड़ा सी वो माँ तो जुदा हो जाता सी, वखरा हो जाता सी। माँ दे नालों एक तरह संबंध टुट जाता सी। बाबा फरीद जी इस विच कि हे फरीद आख के हे दाई, फरीदा जे दे नाला कपिया, जिस दिन मेरा नाड़ू कटिया सी, ते जे गल कपै चुख, जे रत्ता को उस दिन ही मेरा ये गला भी कट देंदी। पाओ ये जिहड़ा एक मोह है संसार नाल, विकारा नाल, पदार्थां नाल, जिवें तू मां नाल नाड़ू कट के संबंध तोड़िया सी, किते इस संसार दी माया दे नाल भी हे दाई उस दिन ही कृपा करदी, किते मेरा संबंध तोड़ देंदी, संबंध तोड़ देंदी। बाबा फरीद जी इत्थे निराश नहीं कर रहे। ਜਾਂ बाबा फरीद जी अके होए नहीं ਹਨ। सगों बाबा फरीद जी उसी विचारधारा ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਮਨ ਮੈਦਾਨ ਕਰ ਟੋਹੇ ਟਿੱਬੇ ਲਾ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖੀ कि फरीदा खालक खलक मैं खलक वसै रब माहे, मंदा किसनों आखिए जा तिस बिन कोई नाहे। समझन वाली है। बाबा ने किते मेरा कट देंदी, इन्हां जंजालां तो मेरा मन भी किते उठ जांदा। आओ कि जिन्ना तू नाड़ू कटिया सी उस दिन ये भी खत्म कर देंदी। ये टोहे अते टिब्बे जिहड़े मन विच बन जाते ने, अपने आप नूं उच्चा समझना ते दूजे नूं नीवा समझना, किते हे दाई तू उस दिन ये भी नाड़ू कट देंदी तां दोजग दी अग विच ना सड़ना पैंदा। तां संसार दे जिहड़े इतने मामले ने, संसार दे इतने झमेले ने, इन्हां झमेलियां तो मैं बच जांदा। भी झमेले ने संसार दे विच जितने भी मामले हुंदे ने, ये सब माया दे विच गलतान होण करके ने। क्योंकि मनुख दा मन माया नाल जुड़िया है और माया दे विच होया गलतान मनुख संसार दे बहुत सारे झमेलियां दे विच पिया रहिंदा है। झमेलियां विच ही नहीं पै रहिंदा, सगों इन्हां झमेलियां विच पै के मनुख बहुत सारे दुख विचार सामने रख रहे हैं कि किते कृपा करदी कि मन दे इन्हां टोया टिब्बियां दे कारण जो इतने झमेले पैंदे ने, इतने झगड़े पैदा हुंदे ने, मेर तेर दा जन्म हुंदा है, किते ये भी खत्म कर देंदे। और संसार विच जितने बलात्कार, जितने झगड़े, जितने कुकर्म, जितने भरावां दे कतल भरा कर रहे ने, सारे मामले इस करके ने कि मनुख एक अपने आप नूं वड्डा समझदा है और मलकियत दा हकदार समझदा है, दूजे नूं नीवा समझदा है और फिर वो ऐसे काम करदा है। फिर कोर्ट कचहरियां, जेलों विच जाना, दुख झलने। मनुख जदों अपने आप नूं वड्डा समझदा ते ये सारियां चीज़ां पहलां भुल जांदा है भी कल इसदा रिजल्ट की प्राप्त होना। इस करके चंगा हुंदा, बाबा फरीद जी कहंदे ने, हे दाई जिस दिन नाड़ू कटिया सी उस दिन ये मोह भी कट देंदी और इस मोह का भी गला वड़ देंदी
ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੁੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖ ਉੱਚਾ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਝਮੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਮੋਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲਗਾ ਥਨ ਦੁੱਧ, ਦੂਜੇ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁਧ, ਤੀਜੇ ਪਹੀਆ ਭਾਬੀ ਵੇਵ, ਚੌਥੇ ਪਿਆਰ ਉਪੰਨੀ ਖੇੜ, ਪੰਜਵੇਂ ਖਾਨ ਪੀਨ ਕੀ ਧਾਤ, ਛੇਵੇਂ ਕਾਮਨਾ ਪੁੱਛੈ ਜਾਤ, ਸਤਵੇਂ ਸੰਚ ਕਿਆ ਕਰ ਵਾਸ, ਅਠਵੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਆ ਤਨ ਨਾਸ, ਨਾਵੇਂ ਧੋਲੇ ਊਬੇ ਸਾ, ਦਸਵੇਂ ਦੱਦਾ ਹੋਆ ਸਵਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਗ ਸੰਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਰੋਵੈ ਰਤਨ ਗਵਾਏ ਕੈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹਨੇਰ ਪਸਾਰਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਉਹ ਗਵਾਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੇ ਪਸਾਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਰਤਨ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੋਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਹੱਥ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੀ ਕੋਡੀ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਇਸ ਕੋਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਵੈ ਰਤਨ ਗਵਾਏ ਕੈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹਨੇਰ ਪਸਾਰਾ, ਉਹ ਰੋਵੈ ਦੁੱਖ ਆਪਣਾ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਗਾਵੈ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਜਿੰਦ ਡਰਦੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੀਓ ਡਰਤ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਵੈ ਦੁੱਖ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਇਸ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਸਾਂਗਾ ਔਰ ਫਸ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਪਰ ਹੱਸ ਹੱਸ ਗਾਵੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਹੇ ਟਿੱਬੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਜਿतना कि जवान दुखी है। और गुस्ताखी माफ,
उतना जवान दुखी नहीं जिन्ना एक वृद्ध दुखी है। कहता बच्चे आखे नहीं लगते, इन्हां वास्ते इतना धन इकट्ठा किया, अज मैनूं रोटी नहीं दे रहे। उसने जीवन विच बनाईयां, माँ ने आस बनाई, पिता ने आस बनाई, अज उन्हां बच्चों ने सारियां आसां तोड़ दित्तियां और पूरी जिंदगी ठगियां ठोरियां जेड़े काम करदा सी। क्योंकि मोह विच पिया मनुख जिहड़ा है वो ऐसे काम करदा जिसनूं कबीर साहब ने आख्या, बहु परपंच कर परधन लियावै, सुत दारा पै आन लुटावै। बहु परपंच दा अर्थ है ठगियां मारनियां। कई किस्म दियां मनुख ठगियां मारदा है, लोकां दे धन नूं खो लैंदा ठगियां मार के, पराया धन घर विच लैके आ जांदा, अपने सुत अते अपनी इस्त्री दे उत्ते, अपने परिवार दे उत्ते आन के लुटा दिंदा है, नौछावर कर दिंदा है, उन्हां दे उत्ते वार दिंदा है। और वारदा होया बड़ा खुश होंदा है भी मैं अपने परिवार नूं देखो कितने सुख दे रहा। और ये नहीं समझदा कि मैं तो ठगियां मार के पैसा इकट्ठा किया, माड़े काम करके पैसा इकट्ठा किया, झूठ बोल के पैसा इकट्ठा किया, लोगों के अगे रो रो के पैसा इकट्ठा किया भी मैं गरीब हाँ, कंगाल हाँ, निमाणा हाँ, निताणा, तुसीं मेरी हैल्प करो। पर गुरबाणी एक विचार समझाती है प्यारिया कि ये विचार जीवन विच कर लें कि बहु परपंच कर परधन लियावै, सुत दारा पै आन लुटावै, मन मेरे भूले कपट ना कीजै, अंत निवेरा तेरे जी पै लीजै। इत्थे कहा सतगुरां ने कि हे मेरे भुलिया मना कपट ना करी, क्योंकि कपट ही तो मनुख नूं मामले विच पांदा है, झमेलियां च पांदा है। और अंत निवेड़ा जिहड़ा वो तेरी जिंद कोलों होना है। निवेड़ा तो जिंद कोलों होना है। इस करके बाबा फरीद जी एक विचार कह रहे हैं कि हे दाई, जितना नाड़ू कटिया सी उस दिन कि ये मेरा मोह भी कट देंदी। और सच जानना माँ तो वख कर दी है दाई नाड़ू कट के, और मोह तो कोई वख कर सकता है तो वह सत्संगत रूपी दाई है। एक बार उच्चारण करो सतनाम। सत्संगत दे विचों ये मोह कटिया जा सकता है, सत्संगत दे विचों ये मोह छड्या जा सकता है और इन्हां झमेलियां तो बचिया जा सकता है। और जदों जीवन विच झमेले ही नहीं, सच जानना दुख भी नहीं। क्योंकि जदों मनुख झमेलियां विच पैंदा है तो उसनूं सदों कहंदे ने दुख तदे जां विसर जावै। दुख उदों है जदों मनुख नूं रब भुल जांदा है, ते मनुख नूं रब भुलदा है इन्हां संसार दे झमेलियां विच। क्योंकि मनुख फिर वो झमेलियां वाले काम करता है। कद तक कर्म कमावने दोष न काहूं जोग, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। सारे विकार जीवन में आ जाते हैं। मनुख अत दा दुख सारदा है। और ये सच्चाई है संसार के लोगों के विच। तुसीं ये देखो कि कोई भी मनुख है वो दुखी नहीं होना चाहता, दुखी नहीं होना चाहता। सारियां दी मंग सुख है। और संसार नूं ध्यान नाल तको ते गुरु नानक पिता आखदे ने बाली रोवै नाहि भतार, नानक दुखिया सब संसार। महाराज कहंदे जदों मैं संसार नूं वेखदा ना तां मैनूं इस संसार दे विच सारे दुखी प्रतीत हुंदे ने। एक दास बेनती करे, झमेले वखरे वखरे हो सकते हैं, बंधन वखरे वखरे हो सकते हैं, टोहे टिब्बे वखरे वखरे हो सकते हैं, अहंकार वख वख हो सकता है, पर किसी ना किसी रूप दे विच जदों असी इन्हां झमेलियां विच पैंदे हां संसार दे ते सानूं दुख मिलता है। साडा दुख भी वखरो वखरा हो सकता है। समाज विच विचरदिआं गुरु की बाणी पढ़दिआं गल समझ विच आई है कि एक बंदा दुखी है, वह कहता मेरे घर संतान नहीं है, वह भी दुखी है। एक घर के अंदर 4 पुत्र ने, वह भी दुखी है। एक बंदा कह रहा घर च संतान होंदी तां पुत्र बुढ़ेपे विच मेरा सारा बनदे,
और जिन्हां दे 4-4 पुत्तर ने उन्हां दे चारे पुत्तर भी बुढ़ेपे विच सारा नहीं। हैरानी की गल। एक बंदा तां दुखी है, कहता मेरे को धन घट रहा है, वह भी दुखी है। तो एक बंदा कहता मैं तां दुखी हाँ कि धन दे अमाल लगे हुए ने। और गुरबाणी ने एक विचार साढ़े समक्ष रखी कि जिस ग्रह बहुत जिहड़ी माया है ना, उसनों चिंता है। जिसके घर विच ये माया बहुती है, और जिसके घर विच थोड़ी है वो भी चिंतातुर है। इस करके जिस करे बहुत तिसै कर चिंता, जिस करे थोड़ी सो परह ब्रह्मता, दो अवस्था ते जो नर मुक्ता सोई सुहेला पा लिया। जिहदे घर दे विच ये माया जिहड़ी है ना बहुती है, वो भी दुखी है। मत आ समझा करो कि जिहदे कोल माया वध हो गई वो सुखी होएगा। उसके दुख वखरे किस्म दे ने। उन्होंने सिक्योरिटी चाहिए है, उन्होंने पहरेदार चाहिए ने। वो एक कदम भी सिक्योरिटी तो बिना नहीं रख सकता। उसनों ताले चाहिए ने। वो घरे दे आले दुआले जिहड़ा है वो कच लवाउंदा है कंधां दे उत्ते, क्योंकि डर व्याप रहा है, माया बहुत है, किते लुटिया ना जावां। जिस ग्रह बहुत तिसै ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोड़ी सो फिरै भरमंता। ते गुरु साहब ने एक विचार बख्शी कि दो अवस्था ते जो नर मुक्ता सोई सुहेला पा लिया। सिख नूं इस तरह का मन मैदान वाला रस्ता दसिया सतगुरु ने, टोहे टिब्बे लाण वाला रस्ता दसिया। आओ कि माया का अधिक होना भी दुखदाई है, माया का घट होना भी दुखदाई है। गुरु नानक के घर दे विच इस करके माया बाबत कहा कि खान नूं थुड़े ना, भुखा कोई मुड़े ना, पैसा कदे जुड़े ना। इस करके संसार के दुख वखो वखरे हो सकते हैं, झमेले वखरे वखरे हो सकते हैं, पर संसार नूं ध्यान नाल तकांगे तो किसी ना किसी रूप दे विच कोई ना कोई उहदा दुख जिहड़ा है वो साडे सामने नज़र आउंदा भी बंदा ये दुखी है। और मैं संसार विच विचरदियां जो समझ आई है, बहुत सारे लोग देखे ने जिन्हां कोल सुख सहूलतां हैगियां ने, सारियां चीज़ां ने, और वो अपने बच्चों तो इस करके दुखी ने कि असी इतना धन इकट्ठा किया, मेहनतां कीतियां, जोड़िया, अज बच्चे लुटा रहे हैं। अंदरों अंदरी दुखी हो जाते हैं, अंदरों अंदरी परेशान हो जाते हैं। और कई तो इत्थे तक भी आखते हैं कि जिंदगी का सारा समा असी ना कदी बंदगी की, ना गुरु घर आए, ना पाठ किया, बस दिन रात मेहनत की, धन इकट्ठा किया, अज असी वृद्ध हो गए हाँ, बच्चों के हथ में बागडोर आ गई है, इससे सब लुटाई जाते, ये कम करके राजी नहीं। बस इत्थे ही मनुख मार खा रहा है, इत्थे भुलेखे विच जी रहा है। क्यों ये मोह दे विच गलतान है, संसार के इन्हां झमेलियां दे विच ये मनुख गलतान है। इस करके एक कदम कदम ते दुखी हो रहा है। अगले वचन बड़े प्यारे कीते बाबा फरीद जी कहने ने, चबन चलन रतन से सुनियर बह गए। मनुख अपनी जिंदगी विच अपने ज्ञान इंद्रे अते कर्म इंद्रियां ते बड़ा माण करता है। और इस माण दे विच ही ये दूजियां नूं माड़ा समझदा है। पर वो जिहड़े इहदे साथी सन जिन्हां दा ये माण करदा सी, चब्बण, चब्बण दा अर्थ है दंद। जिमें जिमें उम्र वधदी है ये दंद जिहड़े ने ये साथ छड़ जाते हैं, टुट जाते हैं। चलन, चलन का अर्थ है पैर, चलन वालियां लत्तां, लत्तां भी चलन तो रह गई। रतन, रतन का अर्थ हुंदा है मनुख के जीवन विचों अखां,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੇ ਸੁਨੀਆਂ ਬਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਕੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਮਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਤੱਕ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਇਤਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਨ ਨੇ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸੇ ਸੁਣੀਆਂ ਬਹਿ ਗਏ, ਹੇੜੇ ਮੁੱਤੀ ਧਾ, ਸੇ ਜਾਨੀ ਚਲ ਗਏ। ਸਰੀਰ ਨੇ ਢਾਹ ਮਾਰੀ। ਆਓ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਤੁਰ ਗਏ ਹਨ। ਸੇ ਜਾਨੀ, ਜਾਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਆਰੇ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੇ। ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਦੰਦ ਰੋਟੀ ਚਬਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਪੈਰਾਂ ਤੁਰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰਨ ਜੋਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਣ ਜੋਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉੱਚਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇਣੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਤੱਕਣ ਦੀ ਆਦੀ ਨੇ, ਕੰਨ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ, ਰਸਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚਸਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੈਣ ਨੂੰ ਨਕਟੂ, ਸਰਵਣ ਨੂੰ ਰਸਪਤ, ਇੰਦਰੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਵਿਕਾਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਕਰਸਾਨਵਾ ਭਾਗ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਨਿਕਸੀ ਭਾਰੀ। ਇਹ ਪੰਜ ਕਰਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਖਿਰਲਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪੰਜੇ ਕਰਸਾਨ ਇਹ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਣ ਜੋਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੋਤ ਰਹੀ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਹੀ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨੈਣੂ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ, ਸਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਨ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ, ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਵਿਸਮਾਦ, ਜੇਵਾ ਸੋਈ ਲੋਭ ਮਿੱਠੇ ਸਵਾਦ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਗਲਤਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਕਤ, ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਪਰਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਕਸੈਲਾ ਸਾਰੇ ਸਵਾਦ, ਮੇਰੀ ਨਾਸਕਾ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਫਰੀਦ, ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਭਲਾਈ ਕਰ, ਭਲਾ ਕਰ, ਉਸਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ। ਇਹ ਵਚਨ ਬੜੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬੁਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੁਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸਦਾ ਬੁਰਾ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੱਬਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਹੇ ਟਿੱਬੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੰਗ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰੀ। ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸਦਾ ਬੁਰਾ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਬੁਰਾ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਰ, ਭਲਾਈ ਕਰ, ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅੱਜ। ਬਾਣੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗਲ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਢਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਗਾਲਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਗਾਲਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਸਰੀਰ ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਗਲਾਸ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਲਿਆ, 1 ਘੰਟੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਔਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਜੇ 24 ਘੰਟੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਟੈਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨਾ। ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੀੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਗੁੱਸਾ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਗੁੱਸਾ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਉਸਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ। ਅਗਲੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ 2 ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਗਾਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਇਹਨਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ
ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ। ਕ੍ਰੋਧ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰੀਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ, ਉਹ ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੀਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਮੰਨ ਲਓ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਰੱਖਿਆ, ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਗਾਲ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੇਹੀ ਅਰੋਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪਾਪ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੰਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਰਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਵਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਦੇਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਪਦਾਰਥ ਸਾਂਭਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਕਿ ਹਰੇਕ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਵੀ ਘਟਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਵੀ ਘਟਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ, ਈਰਖਾ ਦਾ, ਚੁਗਲੀ ਦਾ, ਨਿੰਦਾ ਦਾ, ਮੇਰ ਤੇਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਬੁਰਾ ਤੇ ਹੋ ਬੁਰਾ, ਅੰਤ ਬੁਰੇ ਕਾ ਬੁਰਾ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਅੰਤ ਤੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰ ਭਲਾ ਤੇ ਹੋ ਭਲਾ, ਅੰਤ ਭਲੇ ਕਾ ਭਲਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸਨੇ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਰੱਬ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਸਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਔਰ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਤ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਾਈ ਅੰਦਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਗੁਣ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੰਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਦਾਰਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਗੁਣ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ, ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ, ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਮੈਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ, ਖਲਕ ਵਸੈ ਰਬ ਮਾਏ, ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੇ ਜਾਂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਨੇ ਆਈ, ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇਗਾ? ਗੁੱਸਾ ਬੇਗਾਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਲਈਏ ਔਰ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੱਕੀਏ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਤੂੰ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ, ਸ਼ੁਭ ਆਦਤਾਂ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਤੇਰਾ ਚੰਗਾ ਨੇਚਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਟਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਤੂੰ ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਔਰ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਨ ਏਕ ਨਾ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ, ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਹੇ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਹਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਗਲ ਗਏ ਹਨ। ਗਲਾ ਹੋਇਆ ਫਲ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਗਲੀ ਹੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਪਰ ਜੋ ਹਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਗਲੇ ਹੋਏ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗਲ ਕੇ ਔਗੁਣ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਾਂਭ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਮ ਨੂੰ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ, ਲੋਭ ਨੂੰ, ਮੋਹ ਨੂੰ, ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰ ਤੇਰ ਨੂੰ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਔਗੁਣ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਫਲ ਸੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਵਗੁਣ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਦੋ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋਣ, ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪੈਣ, ਉਹ ਦੋ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੜੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਵੱਡੇ ਲੜ ਪੈਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਕੀ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਕੜ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਉਸ ਨਿਮਰਤਾ ਰੂਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫਰੀਦ ਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਏ। ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਸਵੇਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭੋਗ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਹਾਰੀ ਆਸਾ, तुम्हें सजन सुहेले, राखो राखण हार दयाला, नानक घर के गोले। वाहिगुरु साहिब जी। राग धनासरी बाणी भगत कबीर जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सनक सनंद मेष सना, सेक नाक तेरो मर्म ना जाना। सनक सनंद मेष समाना, सेक नाक तेरो मर्म ना जाना। संत संगत राम हृदय वसाई, राहो हनुमान सर गरुड़ समाना। सुरपत नरपत नहीं गुण जाना, चार वेद अर सिमरत पुराना। कमलापत कमला नहीं जाना, कह कबीर सो पर मैं नाही। पग लग राम रह सरनाही, कह कबीर सो पर मैं नाही।
ਪਗ ਲਗ RAM ਰਹਿ ਸਰਨਾਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋਹਿਲਾ ਰਾਗ ਗੂੜੀ ਦੇਵਕੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੈ ਕਰ ਕੀਰਤਾ ਕੇ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਇ ਵਿਚਾਰੋ ਤਿਤ ਕਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ। ਸਿਵਰਿਓ ਸਿਰਜਨਹਾਰੋ ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮਿਨਰ ਪਹੁ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ। ਹੋਂ ਵਾਰੀ ਜੇ ਸੋਹਿਲੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਇ ਰਹਾਉ। ਨਿਤਿਨ ਜਿਆੜੇ ਸਮਾਲਨ ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਵਨਹਾਰ ਤੇਰੇ ਦਾਨੈ। ਕੀਮਤ ਨਾ ਪੁੱਛ ਦਾਤੇ ਕਉ ਸਮਾਰ ਸਮਝ ਸਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ। ਦੇਹੁ ਸੱਜਣ ਅਸੀਂ ਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਮੇਲ। ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ ਸੱਦਨਹਾਰ ਸਿਮਰੀਐ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇ ਆਵਨ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਛੇ ਕਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ ਬਾਬਾ। ਜੈ ਕਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ ਸੋ ਕਰ ਰਾਖ ਵਡਾਈ ਤੋਏ ਰਹਾਉ। ਵਿਸਵੇ ਚਸਿਆ ਘੜੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤਤੀ ਵਾਰੀ। ਮਹਾ ਹੋਆ ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ। ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵੇਸ। ਰਾਗ ਧਨਾਸੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ। ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਧੂਪ ਮਲ ਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਬਰੋ ਕਰੇ। ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਬਹੁ ਖੰਡਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਅਨਹਤਾ ਸੁਧ ਬਾਜਨ ਪਹਿਰੀ ਰਹਾਉ। ਸੈਸ ਤਬ ਨੈਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਏ ਕੋ। ਸੈਸ ਮੁਰਤ ਨ ਨਾਇਕ ਤੋਹੀ। ਸੈਸ ਪਦ ਵਿਮਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ। ਸੈਸ ਤਬ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸਦੈ ਚਾਨਣ। ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਵਨ ਮਕਰਨ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ ਅੰਦਨੋ ਮੋਹਿ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ। ਕਿਰਪਾ ਜਲਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਕੋ। ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤਿਰ ਨਾਏ ਵਾਸਾ। ਰਾਗ ਗੋੜੀ ਪੂਰੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਪੋ ਭਰਿਆ। ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾਹੇ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਮਨ ਹਾਲੀ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾਹੇ। ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁਨ ਵੱਡਾਹੇ। ਕਰ ਡੰਡੋਤ ਪੁਨ ਵੱਡਾਹੇ ਰਹਾਉ। ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹੋਮੇ ਕੰਡਾਹੇ। ਜੋ ਜੋ ਚਲੈ ਚੁਬੈ ਦੁਖ ਪਾਮੈ। ਜਮ ਕਾਲ ਸਹਿ ਸੇ ਡੰਡਾਹੇ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ। ਦੁਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਪਹੁ ਖੰਡਾਹੇ। ਅਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਬਹੁਤ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਹੇ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ। ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਬੜ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਗੋੜੀ ਪੂਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਨੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ। ਅੱਗੇ ਵਸਨ ਸਵੇਲਾ। ਉਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈ ਨਾਰੇ। ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲਕਾ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਉ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮੈਂ ਤਰਿਓ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸੈ ਜਗਾਏ ਪਿਆਵੈ ਇਹ ਰਸ। ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ। ਜਾਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਵਿਹਾਜੋ। ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨੈ ਵਸੇਰਾ। ਨਿਜ ਕਰ ਮੈਲ ਪਾਵ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ। ਬਹੁਰ ਨ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ। ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ। ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।